पंजाब दे विच हिंदू सनातन धर्म नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जे मैं गर्मी खांदा तो शायद यह उत्थे ही मैनूं गोली मार दिंदे, क्योंकि उत्थे तो बिल्कुल असीं आमने सामने एक गज की दूरी तो भी घट ते खलोते हुए सब उस चौथे नौजवान का की बनया? तुसीं कह रहे हो 4 उत्थे मैं पुलिस नूं दित्ते सी, 3 उन्हां दे कोल ने, चौथा नौजवान कित्थे चला गया? DCP साहब नाल गल हुई, उन्होंने कहा जी मेरी नाके वाले नाल गल कराओ सूरी साहब, तो तुसीं गल करा के तुसीं बस चले जाओ, निकल जाओ फटाफट। 4 वजे मैनूं अतवादियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, और जो मैनूं फोन आते हैं वो मैनूं कहते ट्रायलर की फिल्म अजे बाकी है। मैं कहा कोई गल नहीं, फिल्म जो चलेगी उदों देख लाँगे कौन नायक है तो कौन खलनायक है, ये उदों पता लगे। मेरे ना मेरी सिक्योरिटी ठीक है, मेरे बच्चों बराबर ने, अफसर भी मेरे नाल ठीक ने, लेकिन मैनू जो अतवादियों के फोन आते हैं वो कहते हैं कि असीं इंदिरा गांधी का गनमैन खरीद सकते हैं, सिक्योरिटी का बंदा खरीद सकते हैं, तेरी सिक्योरिटी तो साढ़े वाले है वे बस। लगातार तुहाडे ते सवाल उठदा है कि सूरी साहब सिक्योरिटी लैंदा करके इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां उठाउंदे ने, अफवाह उठाउंदे ने, पर हुण तां तुहाडे कोल सिक्योरिटी भी काफ़ी है, हर तरह की सुरक्षा तुहाडे कोल है, फिर भी ऐसा क्यों होगा? सर तुसीं बार-बार कह रहे हो किते ना किते गर्म ख्यालियां दे नाल मुद्दा जुड़िया होया, हो सकदा है खालिस्तानी होण, लगता नहीं है कि हिंदू भी हिंदू के किते ना किते वैरी बड़े पे ने, जो बंदा अगे चढ़ता हो सकता है किसी हिंदू ने ही तुहाडे उत्ते हमला करवाया हो। सर तुसीं इस किसानी अंदोलन नाल सहमत हो कि जां ना सहमत? नहीं, मैं सहमत नहीं है जी। यह बैठ के विचार करना चाहिए, बगैर मतलब का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप वेख्या नहीं, वाचिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो पहला ही उन्होंने गलत कहता तो असीं धरना लाता, आम पब्लिक को भी परेशान करता, गलत गल। जबरदस्ती तुसीं मेरे को हाँ करवानी है तो मैंने बार बार कही जाओगे तो एंड मैं कहूँगा हाँ जी। पर केंद्र सरकार भी जबरदस्ती कर रही है ना किसानों के नाल? कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, मोदी साहब कोई जबरदस्ती। किसान ही मरता गया, 200 तो वध मौत हो गया, क्यों मौतां फिर ही अपनी मौत आप मारते मरते पे, असीं क्यों जाने, क्यों धरने से बैठे हैं? हुण मैं जाके फ्लाईओवर के उपर धरने से बैठ जाऊँगा, भुख हड़ताल मरन ते बह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तो सरकार का की कसूर है? सब अपनी मंगां वास्ते तुसीं भी धरने ते बहिंदे हो? नहीं बहने आ, लेकिन असीं आश्वासन लैके उठ जाने, लेकिन साडे वो धरने आम लोगों वास्ते हुंदे ने, तुहाडे वास्ते हुंदे ने, ना कि सूरी दा जाती कोई हुंदा है ना। तुसीं गलत हो, तुसीं दसो किसानां दे लफ्ज़ ने कि मोदी ठोकांगे देश नूं बर्बाद कर देंगे, की मतलब है? हुण असीं कहने SC एक्ट खत्म कर दो जी, हो गया खत्म? जनरल क्लास वाले कहते हैं SC एक्ट खत्म होना चाहिए, नहीं ना होया। ये सरकार ने देखना है, सरकार सूरी साहब जोर ते बथेरा लगा, वो भाजी लगा है बिल्कुल, लेकिन होया तो नहीं ना। सरकार ने, सेंटर ने, PM साहब ने देखना है कि मैं मुल्क नूं किस तरह चलाना है। BJP का लीडर तुहानूं कह रहा है कि राजीनामा किते ना किते कीता जावे, जे कोई BJP की डूंगी साजिश होई तुहाडे खिलाफ तो तुसीं दूजे पासे मोदी साहब दे छोले गाउणे कि मोदी साहब दे कानून बहुत वधिया लिआंदे। शिव सेना टकसाली के राष्ट्रीय चेयरमैन सुधीर सूरी के गड्डी के उत्ते पिछले दिनी कुछ नौजवानों वालों हमला किया जाता है, तो उस हमलावर वालों पहला तो गड्डी के उत्ते रोड़े मारे जाते हैं, फिर उन्होंने गनमैनों के उत्ते गोलियां दे नाल जानलेवा हमला किया जाता है। तो असी इस समय सुधीर सूरी होना के दफ्तर में पहुँचे हाँ, सुधीर सूरी होना नाल गलबात करांगे कि अक्सर उस दिन होया की सी, तो वो किहड़े व्यक्ति सी जिन्हां ने उन्होंने उत्ते जानलेवा हमला किया। आओ चलते हैं सुधीर सूरी होना दे कोल, उन्हां को पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। साडे नाल सुधीर सूरी ने पूरी गलबात पूछांगे। सूरी साहब स्वागत है जी तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब च। थैंक यू जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। सुधीर सूरी साहब होया की सी उस दिन? अक्सर देखो सर, कोई इन्ना वड्डा मसला नहीं सी, मैं पहला भी बड़ी इंटरव्यू दे बैठा, दस चुकिया, दोबारा फिर तुहानूं दस दिना कि उस रात 9:15 बजे बस कटरे लई जा रही सी साई ट्रैवल की, क्रिस्टल चौंक दे विच पुलिस ने रस्ता बंद किया सीगा करफ्यू कारण, रोड ब्लॉक सी, उत्थों बसां दिल्ली वालियां, जम्मू कटरे वालियां सब वापस टर्न हो रही सीगियां, टर्न होईयां, एक रस्ता बंद सी, थोड़ा जाम लग गया, कारां वालियां नूं वैसे भी जल्दी हुंदी है बहुत ज़्यादा, मैं इन्हां दी गल नहीं कर रहा, सने साडियां कारां दे भी, साडे बच्चों की भी जल्दी हुंदी कि आपां विच वाड़ के ते निकल जाइए चाहे कोई नुकसान हो जाए। ऐसे ही तरह इस कार वाले नूं भी कंडक्टर ने बड़ा रौला पाया, रुक जाओ भाजी रुक जाओ, गड्डी मुड़ गई क्योंकि गड्डी घूमती पई सी। इन्हां ने कार एकदम फास्ट विच वाड़ती कि असीं कढ लईए, निकल गई कार, लेकिन कोने ना कोना मासा जिहा इन्हां दे बंपर दे उपर एक हवाग भरदा 2 सूत्र दा ਸਕਰੈਚ पै गया बंपर के उपर पिछले दे। ਉਹਦੇ दरम्यान इन्हों ने गड्डी
ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਭਜਣੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਘ ਭਾਗ ਦਾ ਸਕਰੈਚ ਹੈਗਾ, 150 ਦਾ ਖਰਚਾ। ਮੈਂ 150 200 500 ਦੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ 1 ਮਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਡੋਗਰਾ ਜੀ। ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ 4 ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ 2 ਸੂਤਰ 3 ਸੂਤਰ ਜਾਂ 1 ਇੰਚੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸਕਰੈਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇਂਟਰ ਕੋਲ ਖੜੋਗੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ, ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਵੇ ਓਡੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਭੇਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ 55। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਗਨਮੈਨ ਮੇਰੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਉਹ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ 12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ।
ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ASI ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, 4 ਕਾਰਤੂਸ ਜਾਂ 3 ਕਾਰਤੂਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ SHO ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ। 4 ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਾਈ, 1 ਕਾਰ ਫੜਾਈ, 1 ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 2 ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ASI। DCP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੇ, ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਲਾਂ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਸਕਰੈਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, 3 ਮੁੰਡੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 4 ਬੰਦੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਕਾਰ, ਚਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ, DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ, 4 ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਬੰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ, ਬੇਸਬਾਲ, ਹਾਕੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਗਾਏ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਮੰਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਂਗਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੋ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਜੇ 3:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਵਜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 3:15 ਵਜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਜੂਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੌਣ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਮੋਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ 3 ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। SP ਸਾਹਿਬ, DCP ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, DG ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ 12 ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਆਏ ਵੇ ਬਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਟਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿਓ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਤੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ BJP ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੰਧਾ ਕੁਆਂਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੂਰੀ ਘਰੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ 20 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੰਜਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਸੂਰੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕਰੈਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਣਾ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ 35% ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਚੌਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ, ਆਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ SHO ਸੁਲਤਾਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, 1 ਕਾਰ, 1 ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ? 1 ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਜਾਇਆ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਪਾਰੀ ਲੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ BJP ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 0 ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ BJP ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ?
ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ +92 ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ, +92 ਤੋਂ, ਕੁਛ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1-2 ਫਸਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੀਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਕਲੇਟ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। 1 ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਸੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰਦਾ ਗਿਆ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੌਤਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆ ਮਾਰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੱਜਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰਮਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, 1-2 ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਲਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਪੈਸੇ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ SC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SC ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ BJP ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। BJP ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬਿਓ ਸੱਜਿਓ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੀ ਮੰਨ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਸੂਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਆਗੂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਸੂਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ। ਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਾਤ ਘਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ।